नमस्कार। आजिर जागरण कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु पूर्णेन्दु। दर्शक बंधु, भारतीय संस्कृति और परंपरा खूब महान आउ ए महान परंपरा को अधिक रुद्धिमंत करे आदिवासी संस्कृति, साहित्य, कला इत्यादि। दर्शक बंधु, ओडिशा रे 64 प्रकार जनजाति बसवास करती एवं समस्तंकर कला संस्कृति रे नियारापण बारी होई पड़े। सही भली एक जनजाति संपर्क रे आज आमे कथा हवा, ताहा हेउची सौरा जनजाति एवं आजिर विषयवस्तु रही सौरांक बजार कारोबार और तार परिवर्तित स्वरूप। पाहांतारे कुकुड़ा डाक देवा बेलकु सरू पादचला रास्तार टोकई मुंडई चलुथिले जनजाति महिला। पछरे तार स्वामी बाहुंगुरी बोही आणु थाए वनजात द्रव्य, खाद्यशस्य, कंचा परिबा और हस्तकला सामग्री। दिन थिला हाटरे पहुंचीबा पई बण, जंगल, पहाड़, झरणा दे जिबाकु हेउथिला। वन्यजंतु, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, साहुकारंक भय भितरे सेमाने हाटक जाउथिले। सेमाने हाटरे पहुंचीबा पूर्वरु किछि दूर छकी बसी थांती लाभखोर असाधु बेपारी जोर करी मुंडरू ओल्हाई दियंते टोकई। तर कहिबा पूर्वरु बेपारी निज हिसाब रे हाथ रे गुंजी दिए टंका। ना ओजन करुथिला, ना देउथिला उचित मूल्य। साहुकार ऋण आदाय पाई मध्य बसी थांती। असुली नारे साग माछ दररे जनजाति लोकंक ठारू जिनिस हड़प करि नियंती। मन इच्छा शुद्ध मूल हिसाब करी छेली, मेंढा एपरिकी जमी मध्य नहीं जाती। जनजाति शोषणर प्रमुख स्थली पालटे हाट। शोषणर शिकार हेउथिले भी हाट सह जनजातिर रही आसीछि निबिड़ संपर्क। केतेबेले बिक्री तो केतेबेले जिनिस बदल करी जिनिस आनी थांती। पूजा पर्व पई आवश्यक सामग्री, महिला माने बास्ना तेल, रिबन, आईना आदि किणंती। पिलांक पई खजा, पकुड़ी, जिलापी। हाट हेउछि जनजाति मानक जीवन रेखा, सेमानक स्वप्नर राइज। साप्ताहिक हाट को अपेक्षा करी रही थांती सेमाने। धांगड़ा धांगड़ी मन दियानिया करती। हाट पालटी जाए बरकन्या चयनर प्रमुख स्थली। केवल सेतिकी नुहे, हाट पाली रे बंधु निमंत्रण, खबरर होई थाए आदान प्रदान। सरकारी खबर पहुंचाइबाकू हाटरे डेंगुरा पेटी सूचना देउथिला प्रशासन। निर्वाचन बेले जनजाति हाटरे निर्वाचन प्रचार करि थांते नेता। एबे समय बदलिछि। शिक्षित और सचेतन हेउछन्ति जनजातिर लोक। गाँव रे पिचु रास्ता, मोबाइल टावर, बिजुली आलुओ सांगकू टीवी संजोग। गाँ गाँ रे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी इलेक्ट्रोनिक निकिति धरी एबे गाँ रे पहुंचुछन्ति व्यवसायी। आउ बदल प्रथा नाही। आउ टोकई रे किंबा गोटा हिसाब रे किणा बिका हेउनी। एपटे नुआ शैली रे हस्तकला सामग्री तैयारी पई निरंतर तालीम सह बजार जोगाई देउछन्ति सरकार। आदिवासी मेला और विभिन्न प्रदर्शनी को जाई निजर सामग्री को बिक्री करिवार सुजोग पाइछन्ति जनजाति। बैंक रु ऋण मिलिबा परे हाटरे साहुकारंक जुलम कमी जाइछि। हाटरु सुना न किणी हॉलमार्क सुना एबे शोरूम रु किणुछन्ति जनजातिर लोक। अनेक आदिवासी युवक निज बाइक रे सकाळु सकाळु जिनिस लदी सहर को बिक्री पई आणुछन्ति। आधुनिकतार स्पर्श सत्वे जनजाति इलाका रे एबे भी बंचिछि हाट संस्कृति, हेले भिन्न रूपरे। आउ शोषण नाही, एहा होई जाइछि बिक्री बटा पई प्रशस्त क्षेत्र। सेही विषय रे आम सहित आलोचना करिबा पई उपस्थित अछंती स्टूडियो रे डॉक्टर दीति चंद्र साहू, जी की जड़े जातीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, लेखक तथा गवेषक। आपनकु स्वागत करुछि। एवं आम सहित अछंती श्री लावण्य सबर, जी के अनेक दिन धरी ओडिशा सरकार कर विभिन्न विभाग रे कार्य करुतिले एवं सबुठारु बड़ कथा हला से निजे सौरा जनजातिर जड़े व्यक्ति। आपण दुई जन को कार्यक्रम को स्वागत। तेबे मु द्वितीय बो आपणक ठारु कार्यक्रम आरंभ करिबी। मोर प्रथम प्रश्न रहिबो जे सौरा जनजाति संपर्क रे प्रथमे जानिबा एवं तांकर अर्थनैतिक स्थिति एबे केमती अछि एवं पूर्वरु किपरि थिला से विषय तो लावण्य सार हमको अधिक तथ्य देबे। एबे किपरि अछि देखंतु, ये होछि एमिति एक जनजाति जो जनजातिंकर चित्र पाल्टी जाए भगवान, जो जनजातिंकर अक्षर पाल्टी जाए ब्रह्म, जो जनजातिंकर पहाड़, बण, नदी, नाल, पवन, झोला झरणा रे भगवान विद्यमान। सेहिथि पई ए जनजाति बहुत पुराणा बोली कहा जाए। जेमिति
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋ ମାନେ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନାଗାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଉଛନ୍ତି ସୌରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଷାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବକିଶୋର ବେହୁରା ସବରମାନ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦକ୍ଷିଣ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରା, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଜନଜାତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମହାଭାରତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦେଖିବେ, ଶବରୀ କେମିତି ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୁହକ ଶବରଙ୍କର କଥା ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଜନଜାତି ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଜନଜାତିର ଗୋଟେ 37ଟି ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆର୍ସି, ମାନେ, କିନ୍ଦଲ, କାଚରା, କାମ୍ପ, ପତ୍ର, ଲାଞ୍ଜିଆ, ଶୁଦ୍ଧ ସୌରା ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ରହିଛି। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସମଗ୍ର ଭାବରେ 3ଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କୃଷି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଉ ପଶୁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗର ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ସୌରା ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଦିମ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଜନଜାତିମାନେ, ତେଣୁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁଉଥିବା କାନ୍ଦୁଲ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଜହ୍ନା, ମକା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃଷି ଉପଜାତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ତଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ରୁହେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ମହୁ, ଝୁଣା, ଲାଖ, ପାଳୁଅ, ଅଁଳା, ସାହାଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, କେନ୍ଦୁ, କୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଳି, ନାରକୋଳି, ଚାରକୋଳି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ତାପରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଝାଡ଼ୁ ପତ୍ର, ଶେଳି ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଗୀ ପତ୍ର, କାଠ, ତାପରେ ଛଣ, ଲହି ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେମିତି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି, ବଳଦ, କୁକୁଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ଜନଜାତିର ଏସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଏସବୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବିକୁଥିଲା, ଛେଳି ବିକୁଥିଲା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବିକିକି ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ସେଇ ଜନଜାତିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିନଥିଲା, ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଯାହା କୌଣସି ମାନେ ନଗରରେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଖୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତିକି କହିଲେ ତାର ବଜାର ବାଟ ସାଧାରଣତଃ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମହୁଲ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ମହୁଲର ଫଳ ଟୁଲ, ତାପରେ ସେମିତି ମହୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଖ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିଆଳି ପତ୍ର, ଶାଳ ପତ୍ର, ସେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁ, ସେଇ ଅର୍ଜନର ଯାହା ଆମେ କରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଖରୁ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବନି ଲୁଣ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲୁଣ ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ପିକା କରି ଖାଇବି, ପିକା ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପିକା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି ଧୂଆଁରେ କରାହେଇଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ପିକା କରି ଖାଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ କ'ଣ ହେବ କି ମୋତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେନି ଜଙ୍ଗଲରେ, ମୁଁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପିକା କରି ପିଇବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧୂଆଁ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯିବି। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧୂଆଁ ପତ୍ର, ଆଉ ଯଦି ପଇସା ବଳିବ ତାହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଆଣିବି। ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଣିବା ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟାୱାଲଟି ଆଣିବି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଆଣିବି, ଏତିକି। ସେତକ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏତେ ଖରାପ କରିକି ରଖିଥିଲା। ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଭାର କରିକି ନେବେ, ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବେ।
କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଟରେ ଆଉ ବାଟରେ ଆମର ଦୁଇଟା ବଜାର ଅଛି। ବାଟ ବଜାର ବାଟ ବଜାର ଅଛି, ହାଟ ବଜାର ଅଛି। ବାଟରୁ ବଳିଗଲେ ହାଟକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବେ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କାରବାରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯେତେ କହୁଥିବୁ ନା ଏଇଟା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି କି ନହେଲେ ମୋର ଅମୁକ ଲୁଗା କିଣିବାର ଅଛି, ଆଜି ମୋତେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦରକାର, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଳେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇକି ବି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁ। କାରଣ ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖର ଦରକାର ନଥିବ, ଆମ୍ବ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ, ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ଯେମିତି ସିଏ କହିଲେ, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଝାଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟା ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିକା ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁ ଖଡ଼ିକା, ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ। ତ ବାଟକୁ ଡେଇଁକି କେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ବାଟର ଲୋକ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ଜିନିଷ ତାହେଲେ ହାଟକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ବାଟରୁ ହିଁ ଆମେ ଫେରିକି ଆସିବୁ। ବାଟରୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 4ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଜାରୀ ଲୋକ ମିଶିଯିବ। ସେ ଆସିକି କହିବ ତୋତେ ଲୁଣ ଦରକାର ଥିଲା, ତୋତେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠି କହିବେ ତୁମେ ସେ ଧୂଆଁପତ୍ର, ତୁମେ ସେ ଲୁଣ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ପଇସା ଏବେ ପଇସା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବାଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ଗୁଡ୍ସ। ତେଣୁକରି ପଇସା ତ ନଥାଏ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ତାପରେ କହିବୁ ଏତିକି ଯାକ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଫସଲ ହେଉଛି ତୋର, ତୁ ଯାହା ଫସଲ କରିଛୁ, ଜନା, କୋଳଥ, କାନ୍ଦୁଲ, ଶୁଆଁ, କାଙ୍ଗୁ, ଖୁସୁଳା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସାହୁକାର ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ମାସ ସାରା ଆମେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କିଛି ବି କାମରେ ଆମର ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଆମେ ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ଭୋକରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଭୋକରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଜଳ, ଫଳ, ମୂଳ, ଚେର ଯାହା ମାନେ ସବୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିହାତି ଦରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, କେବେଠାରୁ ଏ ଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଜନଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଧାରା କେବେଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଧାରା ବିଶେଷ କରି 90 ଦଶକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହାଟ ଆଉ ବାଟର କଥା ଥିଲା, ଯେ ହାଟଟା ହେଉଛି ସୌରାମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଜାର, ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ। କାରଣ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲଘୁଜାତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଡଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା, କିଣିବା ସାଧନ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣଟା ଥିବ, କାରଣ ଲୁଣଟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମରିଚଟା ଥିବ, ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଥିବ ଏବଂ ଧୂଆଁପତ୍ର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପର୍ବ ଥାଏ, ସେଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସେଇ ପୂଜା ପାଇଁ ପଘା, ଦଉଡ଼ି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଲୁଗାପଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇସବୁ କିଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ହାଟ ପାଖକୁ, ଆମର ସେଇ ହାଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅନେକ ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାହୁକାରମାନେ, ସୁଣ୍ଡି ସାହୁକାରମାନେ, କୁମୁଟି ସାହୁକାରମାନେ, ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ଥିବେ। ଟୋକେଇର ସେତେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଆଗକାଳ। ଏବେ ଯେମିତି ଓଜନର ମୂଲ୍ୟ ନା କିଲୋ ନଥିଲା, ଟୋକେଇଟା ଥିବ, ଟୋକେଇଟାକୁ ମାପ ହେବ, ଏତିକି ଦର ଛିଡ଼ିଲା। ସେଇ ଜନଜାତିର ଲୋକ, ସେ ରମଣୀଟି ବା ଜନଜାତି ଲୋକଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ବି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ବାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ହାଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଭାଗଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏଇ ଭାଗଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା, ବା ଆକାର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲାଉଟି ଆଣିଲା, ସାନ ଲାଉର ଦର ଏତିକି, ବଡ଼ ଲାଉର ଦର ସେତିକି। ତେଣୁ ଆକାର, ଭାଗ ଏବଂ ଟୋକେଇ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଆଗରେ ଅଦଳ ବଦଳର ପ୍ରଥା, ପଇସା ନଥିଲା। ପଇସା ହେଉଛି ବିନିମୟର ପ୍ରଥା ନଥିଲା, ବିନିମୟ ଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ ବିନିମୟର ପ୍ରଥାରେ ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରଥା ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।
सरकारଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆମର କମିଟି ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୋସାଇଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସେହି ଋଣକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେବଳ ଋଣ ଦିଆଯାଏ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାର ବିକ୍ରି ଗୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉତ୍ପାଦକୁ କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତେଣୁ ସରକାର ଓରମାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସୌରା ଜନଜାତିଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ସୌରା ଜନଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କେବଳ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ ସିଧା ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମଝିରୁ ହାଟ ଆଉ ବାଟ ଉଠିଗଲା ତେବେ ଲାବଣ୍ୟ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସୌର ଜନଜାତିର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳା ହେଲା ଇଡତାଲ ଇଡତାଲଟା କ'ଣ ଇଡତାଲ ମାନେ ଇଡ୍ ମାନେ ଝୋଟି 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 ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେବା ଦେବତୀ ଦେବା ଦେବୀ ମାନେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କବଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କବଳରେ ଆମେ କବଳିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କବଳିତ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଆମେ ଯାହା ଝୋଟି କରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ଏମିତି ଥିବ ତ ସୌରା ମାନେ କାହାର ଉପାସକ ସୌରା ମାନେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭକ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ କହିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ କରୁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟମାନଙ୍କ ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଯିବୁ ଆଗ ତାକୁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ 10 ଥର ଜୁହାର କରିବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଟୁକୁରାଡ଼ି ଲଗେଇବୁ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିଟା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିକି ଆମେ ରହିଛୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଝରଣା ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସିଟାକୁ ଆମେ ନିଜର କରୁନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜାଗା କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଲ ମାନେ କାନ୍ଥ ଇଡ୍ ମାନେ ଝୋଟି ତାଲ ମାନେ କାନ୍ଥ ତେଣୁକରି କାନ୍ଥରେ ଝୋଟି ଯେଉଁ ହେବ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଆମେ କାଠ ଆଣିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଣିବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମେଳି ହେଇକିରି ଆମେ ଯେମିତି ନାଚ କରିବା ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଯେଉଁ ନାଚୁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଚୁଥାଉ ସେଇଟା ବି ଆମର ଇଡତାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେଣୁକରି ଆମର ବେଶଭୂଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ହିଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେମିତି ଥିବ ରୂପ ଆମେ ସେମିତି ଆମର କାନ୍ଥ ମାନେ ଲୁଗା ଆମର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପୋଷାକରେ ଆମେ ଛାପି ଦେଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏମିତି କଲର୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତିକି କଲର୍ ବାହାରୁଛି ମାନେ ସେଇ କଲର୍ଠୁ ଆମର କଲର୍ କାହିଁରେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଗଛ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ରସ ଝରିବ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆମେ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି 7, 8, 10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଗାଁରେ ଆମର ଚାଷବାସ ସରିଲା ସବୁ ଗାଁର ଯେତିକି ବଳଦ ଗାଈ ଯେତିକି ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ରଖୁ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଶବରମାନଙ୍କର ସୌରାମାନଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ବା ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭୋର ଗାଧେଇକି ଯାଇକି ଗଛ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଆଣିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ଯଦି ଆମେ ଦେବତା ତିଆରି କରିବୁ ତାହେଲେ ପୋକ ଧରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲିମ୍ବ କାଠକୁ ହିଁ ନିମ ଗଛକୁ ହିଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କରୁ ଆମେ କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଆମର ଜଗନ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି
ଆଚ୍ଛା तापर आमर जगन को आम केमी करूँ आम कला करूँ केन्दु गोटे केन्दु गछ गोटे अच्छी केन्दु गछ को जदि आप जदि तार जदि ऊपर छालीटा कला जे कला ताकू जदि आप बाहर करके छेलिकी ऊपर ऊपर छेलिकी जदि आप बाटिकी मुहर बुड़ीदेवे से पूरा नेचुराल कला देखेब माने भगवान जमी नीलवर्ण कला सेमती नीलवर्ण कला देखा माँ सुभद्रा आचु काठ बोली गोटे गछ आचु गछ आचु गछर सेमती आप मझी छाली को जदि बाहर करदे पानी लगे माने बाटिदेवे से हलदी पूरा हो सेटा को माँ को लगा जाए माँ को आमर आमर विश्वास जे आमे सबू महिला माने को आमे माँ बोली संवर्धना करूँ तेणुक माँ मान सब हलदी प्रिय तेणुक माँ को मुहर हलदी ही लगे प्रभु बलभद्र बलभद्र आमर सबुटे से बलराम से बड़ भाई से सब आमर जमी गाई बलद जमी सब गुड़ाक आमर जीवन सारा आमको जो परिश्रम करके आमको जो खाइबा दौरान तांकर बल आम चाष करके आज आम बंचुचु तेणुक सी हलदी धड़ा हे धड़ा केमी हे ये जो लिंब काठ ये जो केन्दु काठ को आम जो पोड़ी देकी तार पाउंश को आम कौन करूँ ताको से धड़ा पाउंश को मुहर बुड़ीकी आम धड़ा करूँ तापर काठर गोटे रथ छोट रथ करी गाँटा सारा बुलिब गाँटा सारा बुली आप गंगा जल छाटुंट गंगा जल बदल में आमर विभिन्न पत्र जोड़ा कि आप भगवान अणसर समय जमी करा जाए सेमिति आमर विभिन्न पत्र गुड़ाक पाचन करिकी से गोटे मुठा धरिकी झाड़ू सेमिति से गाँव चाल गुड़ाक सब तो चाल घर थाए से चाल घर मन को एमती कराए सो दैट निआ आसब ना कौन सी विपत्ति आसब ना प्राकृतिक दुर्विपाक से रक्षा करेंगे यही विश्वास सहित आम से गुड़ा काम कार्य संपन्न तेरे द्वितीय इटताल कला संपर्क तो आम जानिले किंतु ये कला को अधिक दीर्घस्थायी एवं व्यापक किभଳି करियो देखंतु इटतालटा सौरा मानकर जो देवता माने सौजा मानकर जो पुरोहित कुडांग कुडांग जेतेबेले गोटे सौरा नुआ घर तैयारी करे सेतेबेले तांकर इष्ट स्थापन करा जिवो तेणु सौरा मानकर इष्टर चित्र होची इटताल तेणु कुडांग सेतेबेले उपवास रहबे एवं तांकु स्वप्नादेश हो स्वप्नादेश रे जो चित्र अंकन करा जाए से होची इटताल सेठी माने सेटा होची दिव्य शक्तिर प्रतिफलन तेणु ये एक पवित्र चित्र बोली से माने विवेचना करती हेले सेथिरे कोन आसे गोटे गोटे चित्रर गोटे गोटे कहानी रही था आपण नूतन घर प्रतिष्ठा कला बेले को चित्र अंकन करा जिवो पर्वपर्वाणी बेले को चित्र अंकन तार गोटे कहानी अच्छी एवं से कहानी सब आध्यात्मिक चिंताधारा सहित जड़ित होता है जमिति समग्र चित्र को जदि आम विश्लेषण करवा से चित्र रे त्रिभुज देखिए चतुर्भुज देखिए वृत्त देखिए अर्धवृत्त देखिए बिंदु देखिए एतिक जिनस को लेकिन सांकेतिक चित्र को लेकिन तमाम इटताल चित्र अंकन कराए एवं से चित्र भितर कौन रोचे से चित्र भितर रोचे तांकर जीवन शैली चाषबासर कथा पर्वपर्वाणी कथा पशु पक्षी एवं विशेष करी आपण अनेक चित्र देखिथे गाड़ी मोटर शगड़ उड़ाजहाज से भी थिबो कारण सौरा मानकर विश्वास तांको चारिपटर जो प्रकृति रो उपादान अच्छी से मानको नहीं सौरा जीवन स्वाभाविक आकार पहुँची तेणु तांको सेमानकर कृतज्ञता ज्ञापन करिवार बेल तेणु जदि पर्वपर्वाणी है धान कटा है ये सब चित्र को चित्रायित करा जाए एवं तार मार्केटिंगटा एवं विश्वव्यापी कारण आपड़ जानिथिबे ओडिशा सरकारंकर एवं विशेषकर अनुसूचित जनजाति और जाति विभाग उन्नयन विभागर जो उद्यम फल आज इटताल चित्रटा जीआई टैग हो पारि जद्वारा बजार व्यापक बजारीकरण हो पारि एवं अनुसूचित एससी एसटी आरटीआई आमर जो सीआरपी छकर अच्छी से ही संस्था पक्षर सौरा जनजातिर युववर्ग मानक ये मास मास धरी तालीम दि जाए किभली भाव में चित्रंग पुरुखा सौरा मानकर चित्रशिल्पी को आनती एवं एठी से ही सौरा जनजातिर लोक मानकु चित्र अंकन करिवार कला शिखा जाए जहाँफल ये चित्रटा किभली आउर अधिक प्रसार प्रचार हो एवं जीविका रोजगार माध्यम हो पार एवं ये चित्र वर्तमान आगरे चित्रटा केवल धड़ा आउ गेरु माटी उपरे धड़ा आमर जो चाउल चूना को पिठौ करी दांत गोटे काठी को छेची कराउता एबे से चित्रर आकार स्वरूप सब परिवर्तित एक्लिक पेंटिंग विभिन्न प्रकार पेंटिंग कपड़ारे एवं विभिन्न प्रकार आपणकर काठरे एवं आमर घर सज्जा सामग्री रे कपड़ारे विभिन्न स्तर रे
याकू अंकन करा सेमिति कांथरे आपण जदि भुवनेश्वर राजधानी विभिन्न कांथ को देखिए जो से कांथर बीएमसी जो करिछि सेथरे मध्ये आमे एडिताल चित्र पाई परिबा। तेबे कपड़ा रे हाँ कपड़ारे जेतବେଳେ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏକ୍ଲିକ୍ ପେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳି ଯେମିତି ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଅଙ୍କନ କରି ତାକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁରେ କେତେ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ଯଦି ସୌରା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଛି ସେ ଅତି ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜଗାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ତେଣୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆକାରରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଇଡତାଲର ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାୟିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିବ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଜନଜାତିର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବି ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଆଧାର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠୁ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯେମିତି ଆମର ଜନଜାତି ହାଟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଛି ହଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସେଥିରେ ଓର୍ମାସ ଆଉ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ଯିବା ଆସିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାର କରାଯାଇପାରିବ ବିକ୍ରି ବଟା କିଭଳି ହେଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯେଣୁ ତା ଫଳରେ ଆଜିକାଲି ସୌରା ଜନଜାତିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଯେଉଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା କିଭଳି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି? ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ TDCC ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି TDCC ତାପରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାର୍ଜ ସାଇଜରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରହିକି ସେମାନେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଖସିଲେ ତ ସେଠିକି ଯିବେ ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଲଘୁଜାତ ଯାହା ଯାହା ନାମ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲଘୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲଘୁଜାତ ବାହାଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛର ଅଠା ବାହାଡ଼ା ଝୁଣା ଦେଖିଥିବେ ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଝୁଣା ଯୋଉଟାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆପଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେନି ଝୁଣା ମହୁ ଲାଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଶସ୍ୟକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କାଙ୍ଗୁ ଖୁସୁଳା ଶୁଆଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଜଙ୍ଗଲର ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଲଘୁଜାତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭଲ ହାଟ କି ବାଟରେ ଆମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ସେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅମୁକ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ହେବ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆମର ବଜାର ହେବ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଥିବେ ଆମେ ସେ ଯାଇ ଯାଇପାରୁନୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତ ଆମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଯୋଜନାଟା ଯାହା ଯୋଜନା କରାହେଇଛି ବି ଏବେ ବି ଯାହା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯାଇ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଧା ବାଟରେ ରହିକି ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୌରା ଜନଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ
ତାଙ୍କର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏହି କଳା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।